जिन्होंने खिडारियों ने पद्म श्री जिते ने जिन्होंने खिडारियों ने खेल रत्न जिते ने है ना, उन्होंने आवाज़ भी इस लोकतंत्र की नवी इमारत के उद्घाटन के रोल दी गई। मतलब जेकर जमीर होवे जतिंदर जी तो जो सर्व धर्म सम्मेलन चल रहा सी, जो सब धर्मां की बाणी का उत्थे मंत्रां का उत्थे पाठ का उत्थे प्रार्थनावां का उच्चारण हो रहा सी, तद जहन च नहीं पता सीगा कि हाँ अज भारत दीयां धीआं नूं किवें रोलिया जा रहा सर। वो किहदे हुक्मां ते सी, वो किहदी पुलिस सी, किहदी सरकार सी, किहदे कहे ते उन्हां नाल धक्का मुक्की हुंदी। जे इन्ना ही दिल थोड़ा विशाल है तो नवीं संसद एड्डी वड्डी है तो खोल दिंदे बूहा फिर उन्हां लई भी क्यों रखिया। यही सवाल उन्हां पहलवानों ने किया कि हद है कि एक गुंडा जिहड़ा देश दीयां धीआं नाल, देश दीआं सन्मानित धीआं नाल, दुनिया भर च नाम चमकाउण वालीआं धीआं नाल बदसलूकी करदा ते तुसीं उहनूं शैल्टर दे रहे हो ते कह रहे हो असीं लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो, तो दूसरे पासे उन्हां दे लई पुलिस भेजदे हो, धक्का मुक्की खिच तू डांग भरा है ना, उन्हां नूं अपमानित कर ते बसां 'च धूके सिੱਟ ते वो की कह रहे सी कि असीं तां जी अज अपना महिला दा ओह पंचायत कर रहे अपने ही देश के नुमाइंदिਆਂ ਨੂੰ अपने ही देश की संसद मूहरे नहीं आउण दिता जांदा ते उन्हां नूं धूण दे लई पुलिस उन्हां नूं ही क्यों। जेकर उधरों राजस्थान गन्नियों आए समर्थक उन्होंने रोक लो जी, जे अच्छा यूपी गन्नियों आए उन्होंने रोक लो, पंजाब ते हरियाणा तो जोड़े खाप पंचायत और किसान गए इन्हों रोक लो जी। किसी ने अंबाले रोक लिया, किसी ने पानीपत रोक लिया, किसी ने शंभू बार्डर पर रोक लिया, डांग भी भराई गिरफ्तार भी किया। इतों तक की आवाज़ सुनाई दी। देखियो कि उन्होंने हत्थ च ना बच्चियों के हत्थ च तिरंगे वाला झंडा फड़िया होया तो वो लंबा डंडा, तुसीं गौर नाल सुनियो वीडियो च आवाज़ आउंदी है कि डंडा तोड़ दो। मतलब इत्थों तक है ये किहड़े तिरंगे की सन्मान दी गल्लां करदे ने। कल सब तो पीड़दायक दृश्य सी, कहण नूं लोकतंत्र के एक प्रतीक का उद्घाटन सी, कल लोकतंत्र सड़कों पर रुलिया, डांगा खादियां ने, खिच तू कराई ने। ये लोकतंत्र वो तां ही वो धीआं कह रही सी, कहंदी जी कि ये नवे भारत के निर्माण की गल करदे ते मोदी जी हुण फार्मूले दे रहे हैं 2000 मतलब कि असी 25 साल च अगले कि 75 साल हो गए आज़ादी के, 25 साल बाद असी देश में बड़े दुनिया भर का नंबर वन कि बीजेपी उस नीति के अगे वध रही है कि असी आने वाले दिनों सीटां वधवाईए, जिथे असी मजबूत हाँ, जिथे पता है बीजेपी का ही गढ़ है, उहदियां 2 सीटां बना। सत श्री अकाल, ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंद्र कौर। डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम दे विच अक्सर वड्डियां खबरां ते चर्चा की जाती है। वो वड्डियां खबरां चाहे पंजाब दे नाल संबंधित होण जां फिर देशां विदेशां दे नाल संबंधित होण, इन्हां खबरां ते चर्चा करन दे लई हर वार दी तरह स्टूडियो विच मेरे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा जनार्दन जी। सब तो पहला प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट विच उन्हां दा स्वागत करते हैं। स्वागत है सर तुहाडा प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट। शुक्रिया जतिंदर जी, सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। दीपक जी, डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत 2 तस्वीरों तो कर लेने। एक पासे तो देश की नवी बनी संसद इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों किया जा रहा सी ते दूजे पासे जंतर मंतर ते लगातार पिछले 35-36 दिनों तो पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल एक पासे उद्घाटन हो रहा सी, दूजे पासे पहलवानों के वालों मार्च किया जाना सी पर उन्होंने नहीं पहुंचण दिता गया, खिच धू हुई हिरासत में लै गए, किसानों भी पहुंचण तो उत्थे रोकया गया। पर संसद नूं लैके भी काफ़ी विवाद होया सी, बाईकाट भी विरोधी दलों वालों किया गया सी। रौले रप्पे बाद ये सब कुछ हो गया तो कल दी 2 तस्वीरां नूं तुसीं किवें वेखदे हो? बिल्कुल जी, एक पासे नवी संसद का उद्घाटन जी ते जिहड़ा कहंदे कि लोकतंत्र की पहचान है, लोकतंत्र का प्रतीक है, दुनिया भर च साडी शान है कि असीं लोकतंत्र के मोहरी मुल्क हाँ। बिल्कुल। तो उस दिन जदों लोकतंत्र के उस प्रतीक का उद्घाटन होवे, उस दिन लोग भी नहीं जिहड़े सन्मानित लोग ने तुहाडे मुल्क दे, दुनिया भर च पहचानित लोग ने, वो लोग लोकतंत्र के रूप में सड़कों पर डांगा खा रहे सी, सड़कों पर धक्के खा रहे सी, उन्हां नाल खिचतू हो रही सी। जतिंदर जी, जिन्हां खिडारियां ने पद्म श्री जिते ने, जिन्हां खिडारियां ने खेल रत्न जिते ने, है ना, उन्हां दी आवाज़ भी इस लोकतंत्र की नवी इमारत के उद्घाटन के रोल दी गई। एक पासे सरकारी फंक्शन सीगा जी, रेड कारपेट है, पूरी आवाम, पूरे लीडर, पूरी सत्ता, पूरी बीजेपी जी, है ना, उन्होंने लिए सारा कुछ किनू दिखाना है, किनू चमकाउणा है। अच्छा, अज अमित शाह की फोटो घट दिखानी है, योगी की वध दिखानी है, वो सारा खेड होया।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜਦੰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 20 ਪੰਡਿਤ ਆਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਜਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਬੂਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਕਿ ਆਉਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਠਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਧੋ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 87 ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਖਿੱਚ ਤੂੰ, ਡਾਂਗ ਭਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਧੂ ਕੇ ਸਿੱਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਫਰੇਮ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫਰੇਮ 'ਚ ਦਿਖਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਫੋਟੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਹ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ 24 ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਬ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ 20 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਸਾਰਾ, ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਸਦ ਦਾ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਖੜਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜੇਕਰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੇਕਰ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੰਨਿਓ ਆਏ ਸਮਰਥਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਯੂਪੀ ਕੰਨਿਓ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਡਾਂਗ ਵੀ ਭਰਾਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਦਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਿਆ, ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਖਿੱਚ ਤੂ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਧੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 200 ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਚ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 2022 ਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੰਡਤ ਖੜਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ 100 ਪੰਡਤ ਖੜਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਦੀਪ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ? ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ 862 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜਨਤਾ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ 862 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ। 1179 ਕਰੋੜ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਬਣਨੇ ਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ 3142 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਦਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ PMO ਹਾਊਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਠੇਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ PMO ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਅਵਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਵਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਿਤ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 543 ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 250 ਹੈ। 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 888 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 250 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਸੀਟਾਂ 384 ਨੇ, 250 ਦੀ ਬਜਾਏ 384 ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਵਾਈਏ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਤੇ 1 ਸੀਟ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਤੇ 2 ਜਿੱਤੋਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਔਸਤਨ 20 ਤੋਂ 25% ਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ 80% ਤੱਕ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 100% ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 888 ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 147 ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਿੱਧੀਆਂ 84 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਕੇ 50 ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ 100% ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ, ਵੱਧ ਕੇ 53 ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ 83% ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ 24 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 14 ਨੇ, ਵਧਾ ਕੇ 24 ਕਰਨੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਹੈਗਾ 48% ਦੀ ਵਾਧਾ, 25 ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 37 ਹੋਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ 45 ਹੋਣੀਆਂ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ 24 ਹੋਣੀਆਂ, ਮਾਤਰ 20% ਵਾਧਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵਾਧਾ ਕਿਤੇ 48 ਹੈ, ਕਿਤੇ 20 ਹੈ, ਕਿਤੇ 36 ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 84% ਦੀ ਵਾਧਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 100% ਦੀ ਵਾਧਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 83% ਦੀ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ 90% ਦੀ ਵਾਧਾ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ 888 ਸੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਰਵੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਵਾਈਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ 543 ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 888 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 2 ਬਣਾ ਲਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੂਏ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। MLA ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਇਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ 2-2 ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਲੱਗਦੀ ਆ BJP ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ 4 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਖੇਡ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਖੇਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਲੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਵੇ ਜੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਜਪਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦਮ ਭਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਦ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 2 ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਟਿਲ ਡੈਥ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਊਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੱਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖੇਡ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੀ ਪੂੰਛ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ, ਉਹ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ +2 ਦੇ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਦੁਆਰਾ ਵਧਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੱਧ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਦਲੀਆ ਧਰ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਮਾਸਟਰ। ਜਾਂ ਕਈ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੌਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਟੈਗ ਸੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿਸਟਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਵਧੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 28,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਕਲਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ 'ਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਉਹ 'ਚ ਫੇਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਸਿੱਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਜਵਾਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ DC ਦਾ ਜਵਾਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ MLA ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਾਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ SSP ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ। 9 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ।
ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਹੂ ਡੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 12.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ। 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਜੀ। 2 ਵੀਲਰ ਜੀ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਹੈ ਨਾ, ਐਕਟਿਵਾ, ਜੇ ਉਹ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਵੀਲਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ, ਕਸਬਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 40% ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਦਲ ਲੋਕ। ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਨ। 16% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਦਾ 16% ਦੀ, ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 8.9% ਦੀ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਕਾਰਨ 70% ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2.3% ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਮ ਭਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਅਗਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ 50% ਦੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੋੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਹੈ, ਕੀ ਝਾੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਾਈ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥ ਜੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।